Hi, good morning. Welcome back to online classes. Sri Sivananda Bharati PU College, Athani. For the last class, we have discussed about the medicinal creeper, which surprised and also created a somewhat confusion and curiosity, etc. We have studied so many stories, discussed these stories, which is told by Mara, or seems unbelievable. But after the Mara, the story related to the creeper are extremely wonderful. So, for the last class, we have discussed about the the properties of the creeper, that if we add this juice of the creeper into the milk, milk become hard. After long time, this issue has came back to Purachandra Tejasvi. It means after the death of Mara, and right now Appanna is working in house, that is author's house. So he has narrated the story, and he told that the same thing, how hard become milk become hard. For that, poor Chandra Tejasvi had not got any chance to make experiment whatever the things which is told by Mara when he was alive. But now it has a time, it brought a time to Purachandra Chandra Tejasvi that to we can make an experiment with whatever things which is told by Appanna. So, Anna. And for that, he had milk, and he also have that medicinal creeper, and carried the same thing to his friend Chandru. His he was an plant anthropologist. Later, we discussed about the whatever the things were happens in the experimentation, and as the same as not expected by the even plant scientist and his friends, they are not expected hard will milk will become hard, but right now the milk become hard as rubber, and which raises the curiosity more and more about the uh, medicinal creeper, as well as the story which was told by Mara. So another experience after the Mara, which came to Purachandra Tejasvi, that is. So then this creeper had some qualities. At last, we have a conclusion that whatever might be, either the story which is told by the Mara is true or false, but we have a chance to think over that, because that medicinal creeper has some qualities. Now it was our turn to wonder, but the problem was that despite all of this, we didn't know which disease or diseases it cured.
Though no one seems to know, just like Mara, all the sundry used to go around tying this creeper to the nearest plant and muttering, "Stay here." I had never seen anyone actually go back to untie it and take it home for some ailment. It is an experience of the common man in the rural area that the most of the people from the rural area they don't know the particular creeper or plant will help to use for the treatment of particular diseases, and this was the greatest problem. All the people who will see this creeper they will say that this is very useful, and they try to tie it to nearest plant and told stay here only. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೋ ಸಸ್ಯಕ್ಕೋ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರಂತ. ಮಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಅಪ್ಪನ ಏನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಥೆಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರದೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ nobody has time to discuss or make some of the experimentation for the concerned medicine. And time passed, and once again I forgot about the Mara's medicinal creeper. ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಅದರ್ ಡೇ ಮೇ ಎಲ್ಸ್ ವೈಲ್ farm hand Krishna came to me, and he was perfectly healthy the last time. I had seen him, but now he was standing before me pale and breathless. He had stopped working in the estate some time ago and was driving a rickshaw. Apparently, when he changed his job and he started passing blood with his stools. Now he had become more serious and he was tired, breathless and whistling. I thought he must have been suffering from piles. As far as I knew, the only allopathic treatment for piles was surgery. ಭಾಳ ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸತ್ವನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೈ ಒಳಗಡೆ
ರಕ್ತನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಭಾಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈರ್ಡು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಸಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ರಿಕ್ಷಾ ಓಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ₹1 ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. And with a wife and a small children at home, I wondered how he could manage expensive surgical treatment as the hospital, which means several days of hospitalization and so lack of work and income. ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವಾಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ. He took some money from me and went to the hospital. The doctor there advised him surgery and Krishna was scared. ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವನಿಗೆ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಗಳು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಹಾವಳಿ ಇದೆ. ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ವೈರಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂದರೆ ವೈರಸ್ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್. ಈಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಡವರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್, ಕೊರೋನಾದಂಥ ಭೀಕರ ವೈರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೇವ್ ಎ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು. This God-man had treated Krishna on an early occasion when Krishna had started developing boils all over his bodies. The God-man had given him the bark of some tree which he was supposed to crush and mix with the duck's egg and eat. ಕೃಷ್ಣಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗುಳೆಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಗಿಡದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ತೊಗಟೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅರಿದು ಅದು ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ದ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ 10 days. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನ ಈ ಥರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವನು. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ. ಆರಾಮಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಗುಳ್ಳೆನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಏನಪ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗೈನ್. ನೌ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಗಾಡ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಓಲ್ಡ್. ಈಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವ. ಆವಾಗಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ apparently he took Krishna that he did not have the strength to search for the plant, but that he could not he would just describe it. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಔಷಧ ಬೇರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗಾಡ್ಮನ್ ಹತ್ರ, ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಹತ್ರ ಔಷಧ ಅದ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೈತಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇನ್ನು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ. ಡಿಗ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ರೂಟ್, ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ 5 days. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಔಷಧನ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧುವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಔಷಧನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬೇರನ್ನು, ಟ್ಯೂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ಯೂಬರ್ ಅದರ ಗಡ್ಡೆ, ಆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. 5 ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಸಾ ಕೃಷ್ಣ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. When I listened to this description, I was sure that he was looking for the same creeper which Mara and Appanna had tied to the nearest tree. I took him to the plant and we had to dig quite a bit to get the tuber. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಪ್ಪ ಅಂತ ಈಸಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಯಾವ ಎಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದುಗಡೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾರ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಅದ ರೀ, ಭಾಳ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಪದೇ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ಬಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್. Within a day, this pile improved and he was completely cured in 5 days. Krishna bid goodbye to this job as a rickshaw driver. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಈ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಟ್ಯೂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಡೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧನ ತೊಗೋತಾನೆ. ಆ ಔಷಧ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡ ದಿವಸನೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೈಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ 5 ದಿನ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರಾಮಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಾರ್ದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಟು ಮೀ. ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಈ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕತಕ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಔಷಧನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ ಎಂಥ ಒಂದು ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮರಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವತ್ತು ಆ ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ ಅಪ್ ದ ರೂಟ್. ಐ ಏಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ just to know how it tasted and it was slightly bitter. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹಡ್ಡುವಾಗ ಆ ಬೇರನ್ನು ಹಡ್ಡಿ ತೆಗೆದಾಗ, ಆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹರಿದು ತೆಗೆದಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೂರನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ತೇಸ್ನಿ. ಕೈಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೈಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಕೈಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಬೇರು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈ ರೈಟ್ ಹೀಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫೇನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಹಿಂಬಡಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ನೂಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ್ನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಆ ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕುಂಟ್ಕೋತ ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾನು ಅದು ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಕುಂಟ್ಕೋತಾನೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಹಿಲ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಾವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಾವು ಬಂದಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಬಡು ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಬಾವು ಬಂದಂಗಿರ್ತೈತ್ತು. The surgeon has said that it had to be surgically removed, but I noticed that a few days after I had eaten the piece of fruit, the swelling had disappeared. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಬಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬಾವು ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೇ ಬೇರನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೊ, there are various types of swelling that occur in the human body, and this particular plant may affect only on some of them. Who is going to know research into all these aspects? Who is going to do researches? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಗದ್ದೆದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು? ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರದಾರು, ಯಾವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮರೇ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಂಗಿದಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾರಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಾರಾನಂಥ ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Even the Malayali god man shared his knowledge with Krishna only because he was too old and weak, or else we would have gone to the
forest himself and given Krishna the medicinal as a secret potion. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧವು ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಔಷಧ ಬಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆ ಔಷಧನ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆರಾಮದ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಮಲಯಾಳಿ ಸಾಧುನಂಥ ಜನ ಅಥವಾ ಮಾರಾಣಂಥ ಜನ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಔಷಧದ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. One of the problem is that these native doctors believe that if they told others about their medicines, the medicines would lose their potency. ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ ಏನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Because of this belief, India's native medicinal system are on the verge of extinctions. ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಥರನಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷೇದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಭಾಳ ನೋವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ತಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು, ಸುಮಾರು 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಐದರ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ 1% ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನಂಥ ಪಾಠಗಳು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮಾರಾ ಡೂ ವೆನ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್? ಮಾರಾನಿಗೆ ಆ ಕ್ರೀಪರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರಾನಿಗೆ ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬಾಜುದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಕ್ಕೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೇರವಾದ ಆನ್ಸರ್. ಮಾರಾ ಟೈಡ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಶಾಪ. ಆ ಶಾಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ ಅಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಅದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೇರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬೈ ದ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಡ್ ದ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಹುಲಿ ಹಿಂದಾಲುವಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗಾಯ ಆಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಹುಲಿ ಹಿಂದಾಲು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. There was no wound, no scar upon, hence the white man became surprised. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಹೌ ಡಿಡ್ ಅ ಮುಂಗುಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಕಾಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ಸ್? ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮುಂಗುಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ಈಟಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯ ರೂಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮೈಗಂಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕ್ರೀಪರ್. 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್
ಟೀತ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಬರೀ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾನು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೈ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೀತ್. ಬಲಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾನ. ಆ ಹಲ್ಲೆ ಉಜ್ಜಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಉದುರು ಅದು ಅಂತ ಈಸಿಂದ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಮಾರಾಸ್ ವೈಫ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟ್. ಮಾರಾನ ಹೆಂಡತಿ ಮೀಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬಕ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾರಾಸ್ ವೈಫ್ ಫೌಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಕ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್. ಮಾರ ಹಿಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪನ ಅದನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಬ್ಬರಿ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆನ್ ವುಡ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ಕೊತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೈಪಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪಾಠ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.